ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोय। एक अंकारा सतगुरु जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बगन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी इस प्रकार जब ही तुम करो, तो मनता इच्छा उर धरो। नतुर निराश हुए अब जावो, आए न बहुरो आसन लावो। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो। जो सत्कार योग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस प्रकार जब ही तुम करहो, तो मनता इच्छा उर धरो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि अचल बटाले विखे शिवरात्रि का मेला आया है। धन गुरु नानक साहिब जी उत्थे पहुंचे और जिन्ने लोग आए ने सारे दे सारे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के दर्शन कर रहे हैं। सिद्धां दे कोल कोई भी नहीं गया, ना किसी ने भेटा रखी। हुण इत्थे सिद्धां ने आपस में सलाह की है कि जिन्नी ज़्यादा भीड़ है, हुण मौका है कि इन्नी वड्डी भीड़ दे विच गुरु नानक साहिब जी नूं उन्होंने शब्द वरत्या कि हौला करिए, ताकत विखा के ਜਾਂ विचार चर्चा करके कि किसी भी तरह एक बार हौले हो जाए तो साढ़े जी थोड़ी बहुत मानता है ये तां ही होएगी। क्योंकि जे अज इतों चले गए खाली तो दोबारा शिवरात्रि ते इस मेले ते आके असीं डेरे नहीं ला सकेंगे, साड़ी इज्जत नहीं रहनी। हुण इन्हां ने आपस में सलाह की है। मतो सुनत अस मंगल नाथा, शीस देन बोलियो सब साथा। इन्हां दे विच एक मंगलनाथ जोगी भी है कि जिहड़ा पहलों तो सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी का वो शरधावान है। धन गुरु नानक साहिब जी नूं वो धन कहता है। इन्हें नाल दे सिद्धां दी जदों ये सलाह सुनी तो उन्होंने मत देने वास्ते, कुछ सिक्ख्या देने वास्ते फिर मंगलनाथ ने कहा, पूरब तुम चर्चा कर हारे, अणक भांत की शगत दिखारे। मंगलनाथ कहता, नाथ जी सुनो कि पहलो चर्चा कर करके थके नहीं, हारे नहीं। एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, कई बारी हार के चर्चा दे विच ते शक्तियां विखा के तुसीं किहड़ा पहाड़ सुट ले सन। वो भुल गए हो कि समेर पर्बत ते जदों गुरु नानक साहिब जी दे खड़ा ने, उन्होंने पैर दे जोड़े ने तुहाडे सिर च वज वज के तुहानूं थल्ले लाया सी। किहड़ियां शक्तियां विखाओगे? जिस जिस भिखे हुतो बल जेता, निज निज सबन लगायो तेता।
ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ 2 4 10 20, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਰ ਪਰੇ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੁਮ ਗਰਬਤ ਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਕੋ ਕਰੋ ਲਾਜ ਕੋ ਖੋਈ, ਤੁਮਰੇ ਹੌਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਗਵਾਲੀ। ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ, ਹੱਠ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੌਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲੱਜਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕੈਸੇ, ਤੁਮਕੋ ਜੀਤ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੈਸੇ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਮ ਨਿਜ ਮਨਤਾ ਚਹੋ ਜੇ ਪਾਈ, ਸਰਬ ਗਰਭ ਨਿਜ ਦੇਹੋ ਨਸਾਈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੁਗਣੀ ਚੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, 4 ਜਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਸ਼ੂਰੈ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਾਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੋ ਅਬ ਤਾਹੀਂ, ਪਾਵੋ ਜੇ ਕਿਛ ਚਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਥ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਓ। ਸੁਣ ਕੈ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਖਿਜਾਵਾ, ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਘਟ ਜਿਉ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢ।
ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਭੰਗਰਨਾਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਘੱਟ ਜੋ ਬਚਨ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਂਦਰ ਕੋਈ ਆਲਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਭਿੱਜੇ ਤੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਭਿੱਜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਆਲੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਭਿੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭੰਗਰਨਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਭੰਗਰਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜਾਂ। ਇਹ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਹੀ ਪੱਖੀ ਤਿਸਤ ਕੇਰਾ, ਕਰਤਿਓ ਰਹੋ ਵਿਪਰਜੈ ਚੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਛੋੜ ਤੈਂ ਦੀਨਾ, ਤਿਹ ਕੋ ਮਤੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਨਾ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਥ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਿਦ ਤੇਰੋ ਕਹਿਓ ਨ ਮੰਨੈ, ਹਮ ਚਰਚਾ ਤਹਿ ਸੰਗ ਬਖਾਨੈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਨਾਥਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਝ ਦੇਖਤ ਹਮ ਲੇਵਹਿ ਜੀਤੇ, ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਔਰ ਆਏ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਣੇ ਦਿਸ ਤਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਟਿਗ ਭੀਰ ਹੁਤੇ ਬਹੁ ਜਾਹੀਂ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰਤ ਭਗਤੀਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵੇਖ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਹੋਵਤ ਗੁਰੂ ਆਗਾਰੇ, ਪਿਕੈ ਤਮਾਸ਼ੋ ਬਹੁ ਨਰ ਨਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਧਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਭੀੜ ਪਾਰ ਰਹੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਖਰੇ ਹੋਣ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾ ਹੇਰੇ। ਇਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਰਖ ਰਹੇ ਤਹ ਭਾਰੇ, ਸਰਬ ਦੇਤ ਕਰ ਚਿਤ ਉਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਰਸਾ ਹੋਈ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਪਿਖ ਕੁਣ ਸਾਏ, ਜਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰੇ ਪਛਤਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੰਦ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ, 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਵਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰਸੇ, ਸਿੱਧ ਨਰਿਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਬ ਸਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪੜ ਮੱਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਬਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਿਓ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਂਬੜ ਬਲ ਗਏ। ਨਿਰਤਕ ਨਿਕਟ ਜੋ ਲੋਟਾ ਹੋਏ, ਹੁਤੋ ਦਰਬ ਸੋ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗਣ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਗੁਪਤ ਤਬ ਹੈ ਕੈ, ਕਹੂੰ ਦੁਰਾਇਓ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰੱਖੈ ਪਾਉ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਤਕ ਨਿਕਟ ਭਿਖਿਓ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਬਿਸਰੇ ਭਗਤ ਚੁਰਤ ਉਰਬਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਰ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੇ ਕੇ ਨਾਚ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਧਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਟਾ ਕਿਨ ਲੀਨਾ, ਖੋਜਤ ਪਏ ਰੋਰ ਵੱਡ ਕਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਪੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸੱਦਣ ਮਸਤਰ ਧਰ ਕੇ ਖਾਮੀ, ਸਰਬ ਜਾਣ ਕਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਟਾ ਦਵੈ ਸਤ ਕੋਸ ਪਚਾਇਓ, ਨਭ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤ ਟਿਕਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਲੋਟਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 200 ਕੋਹ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਬਿਲਮ ਤਹ ਜਾਏ, ਹਾਥ ਉਠਾਏ ਦੇਣ ਤਹ ਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਪਿਕ ਅਜਮਤ ਪੁੰਨ ਸਿੱਧ ਰਸਾਏ, ਚਰਚਾ ਹੇਤ ਨਿਕਟ ਚਲੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਇਹਨੇ ਕਮਾਏ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨਾਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਮਤ ਵਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਤੇ ਪਾਂਬੜ ਹੋਰ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਭਣੈ ਅਤਮਾਨੀ, ਰੀਤ ਗਿਆਨ ਤੈ ਏਕ ਨ ਜਾਨੀ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਦੂਤ ਮੈਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਸਗਰੋਂ ਫਿੱਟ ਗਇਓ ਦੂਧ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਜੀ ਪਾਓ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਮਤਨ ਕਰੈ ਜੋ ਤਾਈ, ਮਾਖਣ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਵੈ ਨਾਹੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕੇ ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਿਓ, ਭੇਖ ਫਕੀਰੇ ਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭੇਖ ਫਕੀਰੀ ਤਨ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰੀ ਭੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਰਟਣੋ ਕੀਨੋ, ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਨਰਨ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਖੰਡ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਕਤ ਭਇਓ ਤਜ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਕੀਨ ਫਕੀਰੇ ਜਗਤ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਥ ਜੀ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤੈ ਪਹਿਰੇ ਚੀਰ ਸੰਸਾਰੇ, ਹਵੈ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਤ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਿਓ ਨਾਹੀ, ਬਹੁ ਰੂਪ ਸਿਓ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾਵਤ ਪਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਫਸਿਓ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
कि तुसी तो फिर गृहस्थी के जंजाल में आके फस गए। जिस मह प्रसवे हैव ना उधारा, अणक भांत के बंदे जंजारा। हुणे भंगरनाथ गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि तुसी उस गृहस्थी जंजाल दे विच आके फिर फस गए हो, जिंदे विच फस के कदे भी तुहाडा उधार ही नहीं होना। भाव के गृहस्थी नूं माड़ा कह रहे हैं, इन्हां जंजालों तो तुसी छुट ही नहीं सके। सुन कै श्री गुरु बचन बखाने, भंगर तत ना लखियो अजाने। ये सुन के सतगुरु जी मुस्कुराए ते बड़े प्यार नाल बोलते ने हस के, कहते भंगरनाथ असल विच तत नूं ते तू नहीं जाणिया, तू कि तुसीं सारिਆਂ ने नहीं जाणिया। जिन्हां ने घर छड्ड के कह दिता कि असीं जोगी बन गए, असीं नाथ बन गए। तेरे मात कुचजे आहे, भांडा धोवण जानियो नाही। सतगुरु जी कहते हैं भंगरनाथ तेरी तो माँ ही कुचजी है, जिन्हों भांडा ही नहीं धोना आया तो दुध इकट्ठा की करना सी। भांडा साफ ही ना हो तो उन्हें जिन्ना मर्जी पाओ, पाउंदे नाल ही खराब हो जाना है। उन्हें च कांजी पाउण की लोड़ ही नहीं। इत्थे माँ का अर्थ पावर्थ भावें मत है कि मत रूपे माँ ही तेरी कुचजी, जिन्हें तेन अकल ही नहीं दी। समझ नहीं आई कि दुध पाउण तो पहलों भांडा साफ करना सी। तू तो अपने अंदर का भांडा ही नहीं साफ कर सकिया। याते माखण हाथ न आवा, जम्यो ना दूध ना मान गवावा। कहते इस करके वो दुध ने जमना कित्थों सी, जिहड़ा भांडे विच पाउंदे नाल ही खराब हो गया। ज्ञान तो इकट्ठा किया, पर उन्होंने जिहड़ी जाग लाउणी सी, वो जाग लाउण दी ते लोड़ ही नहीं पई। ते नाल दी नाल ही ज्ञान जिहड़ा हंकार बन गया। हुण सतगुरु जी कहंदे ने वो दुध जम्मे ही नहीं, क्योंकि अंदर दा हंकार नहीं ना गया। जमना तो तां सी जे अंदर दा हंकार टिक जांदा। मक्खण तेरे हथ आया ही नहीं, मक्खण की तेनों समझ कित्थों लगनी है। छोड़ गृहस्थ को भयो अतिता, बहु रो रहे प्रेत चितनीता। सतगुरु जी कहते ने कि देख भाई, संसार नूं छड्ड के, गृहस्थ नूं छड्ड के तुसीं अतीत हो गए, उदासी हो गए। हुण सतगुरु जी कहते ने कदे विचार करो और सच्चो सच दसो भंगरनाथ कि तुहाडा ध्यान तो अज भी गृहस्थ विच ही है। अज भी गृहस्थियां वल्ले ही ध्यान सी कि गृहस्थ आउणगे, अगे रुपया पैसा इकट्ठा होवेगा, साडा चंगा सोहना गुजारा होवेगा। जिहड़ी गृहस्थी नूं छड्ड के चले गए, उस गृहस्थी वल्ले फिर तुहाडी निगाह है, तुहाडा ध्यान तो उत्थे ही है। जिहड़ी गृहस्थी नूं माड़ा कहंदे जे, हुण सतगुरु जी ते कहंदे ने बिन दिते कछ हाथ न आवे, तृष्णा नींद सदैव परमावै। भोजन हित मंगण ते जाई, घर घर विचरत लाज गवाई। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਜੇ। लाज तो तुझे अपनी सारी गवा ली है। इस प्रकार के सुनकर बानी, शंभुनाथ बने बड़ मानी। ये सुन के कहते वो जे कुछ बोलिया नहीं, पर नाल बैठा होया शंभुनाथ ये बड़ा हंकार दे विच आया। हुण हंकार दे विच आके कहता भंगरनाथ बोलण जोगा बचे ही नहीं सी, अगों कवे की। पर यह नाल बैठा हुआ शंभुनाथ कहता है क्या तय जग को शक्त दिखाई, हमें दिखाए बिलम क्यों लाई। ये शंभुनाथ कहता कि तुसी जगत नूं अपनी बड़ी शक्ति विखाई है। जगत के लोग तो भोले ने,
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਹੈ, ਜਰਾ ਡੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਤੁਮ ਦੁਰ ਹੋ ਖੋਜ ਹਮ ਲਿਆਵੇਂ, ਨਤ ਹਮ ਦੁਰੈ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਤੁਮ ਦੁਰ ਹੋ ਖੋਜ ਹਮ ਲਿਆਵੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਕਹਿ ਤੁਮ ਦੁਰੋ ਖੋਜ ਹਮ ਲਿਆਵੇਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਮ ਦੁਰੈ ਹੱਥ ਨੇ ਆਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤ ਹੋਂ ਦੇਖਾ ਵਰਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੁਰੋ ਚਾਹੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਜੇ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਸਭ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੱਧਣ ਮਤੇ ਮਤਾਈ, ਪ੍ਰਿਥਕ ਦਸੋ ਦਿਸ ਦੁਰੀਏ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਲੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, 4 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, 4 ਇਹਦੇ ਕੋਣੇ ਨੇ, 8 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਪਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, 10 ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਚੇ ਦਿਸ ਗਇਓ, ਭੰਗਰ ਪਸ਼ਚਮ ਦੁਰਤਾ ਭਇਓ। ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਉੱਤਰ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਦੱਖਣ ਬੀਚ ਮਛੰਦਰ ਜਾਹੀ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ। ਪਾਵਕ ਕੌਣ ਕਣਕ ਸਿੱਧ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਤੇ ਕਣਕ ਇਹ 2 ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਬਾਇਵ ਵਿਖੇ ਸਧਾਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਣੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਰਤ ਮਾਹੀ ਚੰਗਰ ਪਿਆਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਕੋਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ। ਗੌਣ ਗਵਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਈਸ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਤਕ ਪਤਾਲ ਦੁਰੇ ਹੈ ਜਾਏ, ਕੇਤਕ ਬੀਜ ਆਕਾਸ਼ ਉਡਾਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਗਗਨ ਕੇਣ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਤਿਨਕੇ ਗਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਰੂਪ ਤੇਤੇ ਧਰੇ, ਜੇਤੇ ਸਿੱਧ ਦੁਰਾਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਸਿੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਲੁਕੇ ਉਹਨੇ ਰੂਪ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਜੇਤੇ,
ਠਾਂਡੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਹਿ ਤਿਤੇ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਤਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ